जय जगन्नाथ। मु सत्यनारायण पंडा आपण मान मोर यूट्यूब चैनल भावाती तुमको स्वागत करुच्ची। आम माने भारतर गोटी गोटी नागरिक हिसाब रे आमर भारत प्रति कर्तव्य रही। अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर परिपूरक। आम सदा बेले अधिकार पाइबाकू चाहूचु, किंतु आम कर्तव्य आम ठीक भाव में संपादन करने चाहू न। आपण मान जानिथिबे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नहीं, ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे कहीं। मातृभूमि एवं मातृभाषा या प्रति आमर अगाध ममता रहिबा दरकार। आम देशर उन्नति पई आमे सदा सर्वदा चिंता करिबा दरकार। किंतु वर्तमान दुनिया रे आमे समस्त स्वार्थन्वेषी ही जाउचु। आम स्वार्थ उपर आम समस्त गुरुत्व आरोप करुचु। भविष्यत आमर देशर अवस्था कौन होबो, आम राज्यर अवस्था कौन होबो, आमे एक सुनागरिक सचेतन नागरिक हिसाब रे चिंता करिबा दरकार। सज्जन पृथ्वीर एलन मस्क ठारू आरंभ करी अनेक बुद्धिजीवी आम भारतर लोक संख्या उपरे चिंता प्रकट कलोनी। आमे मध्य से विषय टिके चिंता करिबा दरकार। से विषय चिंता करी तार समाधान रो बाट खोजिबा दरकार। सज्जन आज आम आलोचना करिबा भारत प्रति किभली भावरे आधुनिक स्वामी स्त्री माने विपद होई आसुचंती। जदिबा सबु आधुनिक स्वामी स्त्री नुहंती, किंतु 90% आधुनिक स्वामी स्त्री भारत पाई विपद डाकी आणुचंती। सज्जन आपण मन जानिथिबे आमर 4 प्रकार आश्रम अछि। ब्रह्मचर्य, ग्राह्यस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम परे आमे ग्राह्यस्थ आश्रम को अवलंबन करू। ग्राह्यस्थ आश्रम रे पुत्र कन्यांकर विवाह संपन्न होई थाए एवं से विवाह कहीं करा जाए। सज्जन पुत्र प्रयोजनम द्वारा पुत्र पिंडम प्रयोजनम, केवल विवाह करा जाए संसार को रक्षा करिबा पाई, संसार रो बैलेंस रखिबा पाई। किंतु वर्तमान विवाह संसार रक्षा करिबा पाई करा जाऊ नहीं। वर्तमान जो नूतन आधुनिक स्वामी स्त्री होचंती सेमानंकर मनरे गोटी कथा रहउची, आमे लाइफ की एंजॉय करिबा। आमर ना पुत्र दरकार ना कन्या दरकार। आजिकली आधुनिक स्वामी स्त्री स्लोगान ही पिला भारी पाला, स्टाइल मारिबा पाई गोटिए हेले हेला। सज्जन एथि लगी वर्तमान पृथ्वीर समस्त बुद्धिजीवी एवं भारतर बुद्धिजीवी मानकर प्रबल चिंता। सज्जन भारत रे वर्तमान 150 कोटी लोक अछंती। आमे भाबु थाई ये संख्या बोधे सबुठु अधिक नाई। सज्जन आउ किछि वर्ष परे एमिति समय आसीबो जेतेबेले भारतर जनसंख्या द्रुत गति रे ह्रास पाइबो। तार एकमात्र कारण होची नो रिप्लेसमेंट, नो फर्टिलिटी। सज्जन कौन से रिप्लेसमेंट? स्वामी स्त्री 2 जन सेमाने मिनिमम समाज को 2टी पिला दान करिबा कथा। सेमाने मृत्यु हो गला परे तांकरी भलिया से पुत्र हुंतु बा कन्या हुंतु 2टी संतान ये समाज को दान कले सेमाने पितृ ऋणरो मुक्ति पाइबे। किंतु आजिकली अनेकर मतलब गोटिए पिला ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, पिला नहले भी आउरी भलो। सज्जन जदि जोड़िए स्वामी स्त्री से यदि गोटिए पुत्र बा कन्या को जात करंती, ताहले एमती जदि 150 कोटी लोक अछंती, 150 कोटी अर्थात 75 कोटी दंपति, 75 कोटी दंपति गोटिए गोटिए छुआ जन्म करिवे, ताले कौन हला? 150 कोटी लोक संख्यार 75 कोटी दंपति से माने गोटिए गोटिए छुआ जन्म कले, अर्थात 75 कोटी
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେଇ 75 କୋଟି ଦମ୍ପତି ଅର୍ଥାତ 150 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମାତ୍ର 75 କୋଟି ଲୋକ ରହିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ବିଶେଷ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 150 କୋଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲେ 75 କୋଟି। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ 75 କୋଟି ଅର୍ଥାତ ଦମ୍ପତି କହିଲେ 2 ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି। ସେଇ 75 କୋଟି ଅର୍ଥାତ ତାର ଅଧା ପାଖାପାଖି 37 ରୁ 38 କୋଟି ଦମ୍ପତି। ସେମାନେ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କମିକିରି ହେଇଥିବ 75 କୋଟି। ସେ 75 କୋଟି ଅର୍ଥାତ 37 ରୁ 38 କୋଟି ଦମ୍ପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 37 କୋଟି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା। ମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ କୋଉଠି ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ତେଣୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁବକ ମାସ କମି କମି ଯିବେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯିବ, ଯାହା ଜାପାନରେ ହେଇଛି। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜାପାନରେ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯୁବକ ସଂଖ୍ୟା କମ। ଯେହେତୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କମି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଏହାର ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଯଦି 2ଟି ପିଲା ଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। 2ରୁ କମିଲା ଅର୍ଥାତ 1 ଛୁଆ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶେଷ କରିକିରି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାନବ ହଉଛି ଏକ ସମ୍ବଳ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଦେଶରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଆମକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ବା ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ସମାଜକୁ 2ଟି ପିଲା ଆମକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ଗୋସି ବାପା ସେତେବେଳେ 4-5ଟା ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଅଧିକାର ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ लो ଫର୍ଟିଲିଟି ଅର୍ଥାତ ଆମ ଦେଶର ଫର୍ଟିଲିଟି 1.9% ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଦାନ କରିପାରିବା ସମାଜକୁ, ତାହେଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସଷ୍ଟେନେବଲ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ସଷ୍ଟେନେବଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନିମମ
ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଏ ସମାଜକୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବା ଆମେ ରହିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା, ନା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଦରକାର, ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦରକାର, ନା ନଣନ୍ଦ ଦରକାର, ନା ଦିଅର ଦରକାର। ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଦେଶ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ଦମ୍ପତିକୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କଲେ। ଯଦି ଦେଶ ଥିବ ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ ଥାଇକି ଲାଭ କଣ? ଘର ଥିବ, କୋଠା ବାଡି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ଲୋକ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଘର କରିକି ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ ମାନବ ଦରକାର, ପରିବାର ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘଟଣା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ଆମର, ବିଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏତିକି। ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଏତିକି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂସାର।